Today, we will discuss the new chapter, solid states. स्टूडेंट एडमिट होता तोपर्यंत थोडा गोंधळ आहे. सॉलिड स्टेट आपण 11th स्टँडर्डला एक चॅप्टर डिस्कस केलं होतं गॅसियस स्टेट्स. त्यालाच आपण म्हटलं होतं स्टेट्स ऑफ मॅटर. जर आपण पाहिलं तर मॅटर बेसिकली एक्झिस्ट इन 8 डिफरंट स्टेट्स, बट इन विच only 3 are observable, that are solid, liquid and gaseous. In 11th and 12th both standard we have discussed the all three physical states, solid, liquid and gas, in which first gaseous states discussed in a previous standard. Now in 12th standard we have discussed two different states. First is the solid as well as सेकंड लिक्विड स्टेट. म्हणून आपल्या सिलेबस मध्ये पहिले दोघे चॅप्टर इंट्रोड्यूस केलेले आहेत आपण. पहिलं चॅप्टर आहे फर्स्ट नंबर सॉलिड स्टेट आणि सेकंड चॅप्टर जे ते आपण डिस्कस करणार आहोत सोल्युशन्स अँड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज. ओके, देन इन अ सोल्युशन अँड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी, in solution and qualitative property we have discussed about the about liquid state. Now in this chapter we have studied about the solid state. Then what is the solid? Then in a solid, first solid thing, what is the solid? Solid is the states of matter in which constituent particles are arranged in very closely. The constituent particle can be atom, molecule, ion. Okay, then what are the solid? Then solid are those substances in which the particles are very compactly arranged, hence they having definite mass, volume and shape. But in case of liquid and gaseous, mass, volume and shapes are different. In case of liquid we can consider that liquid having definite mass, definite volume but not indefinite shape, while as the gaseous having definite mass but indefinite volume and shape, means that three properties, mass, volume and shapes, are different in all three physical state. तिघ फिजिकल स्टेट मध्ये आपल्याला ते काय असतील, वेगवेगळे असतील. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, व्हॉट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? देन solid is defined basically solid having specific mass as well as specific volume as well as specific shape. त्याच्या ज्या तिघ गोष्टी आहेत ह्या तिघ गोष्टी कशा आहेत, डिफायनाइट आहेत. ओके, म्हणून आपल्याला त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं प्रॉपर्टीज ज्या आहेत ह्या प्रॉपर्टीज कशा आहेत, प्रॉपर आहेत. म्हणजे आपल्याला मास पण डिफायनाइट भेटेल, व्हॉल्यूम पण डिफायनाइट भेटेल, ऍज वेल ऍज शेप पण डिफायनाइट भेटेल. ओके, देन नेक्स्ट, देअर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. नाउ I will tell that solid particles are very compactly arranged, and due to they are compactly arranged, they having high intermolecular force of attraction, because the particles having constituent particles having very small difference, a small distance, and due to very short distance they having higher intermolecular force of attraction and they are very strong. If they having higher intermolecular force of attraction, then they are very compactly arranged, and if they are compactly arranged, that time they having higher melting point and boiling point. त्यांचे melting point, boiling point कसे असतील, higher असतील. As well as their constituent particle are present in a one particular direction or one particular position, hence they can oscillate in a their mean position.
ते फक्त त्यांच्या मीन पोझिशनला काय करत असता, ऑसिलेट करत असता. आता त्यांच्यामधली जी काय अरेंजमेंट आहे, ही अरेंजमेंट कशी आहे, त्यांच्यामधली जी काही अरेंजमेंट आहे, ही अरेंजमेंट कशी आहे, दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज अँड ड्यू टू कॉम्पॅक्टली अरेंज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. म्हणजे आपण त्यांना कॉम्प्रेस करू शकत नाही. त्यांचा जो काही डिफायनाइट शेप असेल किंवा जी काही साईज असेल त्यापेक्षा आपण त्यांना रिड्यूस करू शकत नाही. ओके, देन नेक्स्ट, दे आर रिजिड. रिजिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. रिजिड म्हणजे काय? रिजिड म्हणजे काय? जर आपण एक पर्टिक्युलर सपोज जर आपण चॉक घेतला तर चॉकला दोन एंड आहेत. हे दोघं एंड जे आहेत हे पर्टिक्युलर एका डिस्टन्सला प्रेझेंट असते. त्यापासून ते क्लोजर पण येऊ शकत नाही. येते लक्षात? म्हणजे त्यांच्यामधलं जे काही मिनिमम डिस्टन्स आहे बिटवीन टू डिफरंट एंड्स आर फिक्स. त्याच्यापेक्षा ते मिनिमम क्लोज येऊ शकत नाही. याच्या सबस्टन्सला काय म्हणत असतो आपण? याच्या सबस्टन्सला म्हणत असतो आपण रिजिड. म्हणजे जे काही सॉलिड्स असतात, जे सॉलिड्स आर दी रिजिड सबस्टन्स. सॉलिड जे सबस्टन्स आहेत हे सबस्टन्स कसे सर्व रिजिड सबस्टन्स. ओके, मग बेसिकली सॉलिड म्हणजे काय? ज्यांना डिफायनाइट मास, व्हॉल्यूम, शेप प्रेझेंट आहे, ज्यांच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट आहे. ओके, त्यामुळे त्यांचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कसे आहेत? हायर आहेत. त्यांचं जे काही ऑसिलेशन आहे हे त्यांच्या मीन पोझिशनला आहे. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दे आर रिजिड अँड इनकॉम्प्रेसिबल. हे जे आहेत हे काय आहेत? रिजिड आहेत आणि इनकॉम्प्रेसिबल. ओके, देन गोज टू द नेक्स्ट. Then next is the solids. Basically, solid are classified into two types. First is the crystalline solid and second is the amorphous solid. Then first type we have discussed the crystalline solid. Then what is the crystalline solid? Crystalline solid काय असतं? Then crystalline solid. Then in a crystalline solid, the constituent particle are arranged in a regular order. जर जेवढेही पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत त्याचे हे जर एक पर्टिक्युलर रेग्युलर ऑर्डर मध्ये प्रेझेंट असतील तर त्यांना म्हणत असतो आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड. फॉर एक्झाम्पल, जेवढे मेटल्स आहेत हे मेटल्स आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये घेऊ शकतो. डायमंड, ग्राफाइट, आयर्न, कॉपर, दॅट आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड. Then what are the basic properties of crystalline solid? Then crystalline solids having definite characteristic geometrical shape. यांची जी काही जॉमेट्री आहे ही कशी आहे? एक प्रॉपर आहे, डिफायनाइट आहे. म्हणजे आपण तिला डिफाईन करू शकतो. त्याचा शेप जो आहे तो आपण काय करू शकतो? डिटरमाइन करू शकतो. आणि एकदा डिटरमाइन केला तर कॅन नॉट बी चेंज, इट विल रिमेन्स ऍज इट इज. म्हणून त्याला आपण डिफायनाइट म्हणू शकतो. ठीक आहे. Then next, second, they having long range of order. Long range of order means their constituent particle may be more number of particle are arranged in a series. Okay, they having sharp melting point. Ata sharp melting point means if any substance, suppose A is one of the crystalline solid, then that having melting point is suppose 50 degrees Celsius. Then what is the sharp melting point? Sharp melting point means that 50 degrees Celsius means it cannot be melt at 49 degrees Celsius or can't be 51 degrees Celsius. It will be sharp melt at 50 degrees Celsius. म्हणजे याचं शार्पचा मिनिंग काय झाला की जो काही एक्झॅक्ट आहे हा एक्झॅक्ट आहे, त्याच्यापेक्षा तो एका डिग्रीने रिड्यूस पण होणार नाही किंवा एका डिग्रीने वाढणार पण नाही. म्हणजे जर त्याचा मेल्टिंग पॉइंट जर 50 डिग्री सेल्सिअस असेल तर तो 49 डिग्री सेल्सिअसलाही मेल्टिंग करणं स्टार्ट करणार नाही किंवा 48 ला करणार नाही किंवा 51 किंवा 52 ला करणार नाही. याला म्हणतो आपण शार्प मेल्टिंग पॉइंट. आणि अजून एक रेंज असते तिला म्हणतो आपण रेंज मेल्टिंग पॉइंट और रेंज वाईज. तर रेंज वाईज मध्ये काय असतं? जर 50 डिग्री असेल तर
अप्रॉक्सिमेट इकडे तिकडे 1-2 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे इट मे बी स्टार्ट ॲट 48 डिग्री सेल्सिअस और मे बी 52 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये मेल्टिंग पॉइंट प्रेझेंट असेल तर त्याला म्हणतो आपण रेंज मेल्टिंग पॉइंट. ओके, पण क्रिस्टलाइन सॉलिड जे आहेत, क्रिस्टलाइन सॉलिडचे मेल्टिंग पॉइंट कसे आहेत, दे आर दी शार्प. मेल्टिंग पॉइंट कसे आहेत त्यांचे, शार्प आहे. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, दे आर anisotropic. Anisotropic. आता anisotropy is the most important. Then what is the isotropy and what is the anisotropic? Isotropic behavior. Okay, मी त्यासाठी तुम्हाला एक डायग्राम दाखवतो. Isotropic. This is the anisotropic. Now see in this diagram. That is the suppose one constituent and this is the second constituent. The first constituent arranged in a definite order. Okay, same as the second constituent are arranged in a definite order. म्हणजे A आणि B जे पार्टिकल्स आहेत हे काय आहेत, डिफायनाइट ऑर्डर मध्ये अरेंज केलेले आहेत. ओके, हे आपण काय केले, एका डिफायनाइट ऑर्डर मध्ये अरेंज केलेले. आता यातून जर मी ए पासून बी कडे जर ह्या पद्धतीने जर याची फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी केली ह्या क्रिस्टल सॉलिडची, तर ह्या याच्यामध्ये काय होईल, ए पासून बी कडे जाताना मला जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहेत, एक तर हे डार्क सर्कल लागतील किंवा ब्लँक सर्कल लागतील. ठीक आहे, म्हणजे इकडनंही गेलो तर सर्व एकीकडनं एका ऑर्डर मध्ये काय आहेत, ब्लँक सर्कल आहेत. इकडनंही आलो तर सर्व सर्कल कसे आहेत, डार्क आहेत. म्हणजे मला प्रॉपर्टी जी आहे ती काय भेटली, एक पर्टिक्युलर भेटली. ओके, पण त्याच जागेवर जर मी तीच प्रॉपर्टी दुसऱ्या अँगलने किंवा दुसऱ्या डायरेक्शनने जर मी पाहायचा प्रयत्न केला, लाईक C2D, that time the constituent particles present in a different order. Now see, this is blank, then dark circle, blank circle, dark circle, blank, dark. याच्यामध्ये काय होतं, A to B मध्ये सर्व डार्क होते किंवा सर्व ब्लँक होते. इथं काय झालंय, दे आर इन अल्टरनेट ऑर्डर. म्हणजे याची जर मी प्रॉपर्टी पाहायची म्हटली, मी जर ह्या अँगलने जर प्रॉपर्टी पाहिली A to B, दॅट मे बी डिफरन्स दॅन C2D. म्हणजे एक क्रिस्टल ठेवला आणि मी त्याला जर दोन वेगवेगळ्या अँगलने जर स्टडी केला तर तो मला काय दाखवेल, दोन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी दाखवेल. आणि याचे ज्यावेळेस दोन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपल्याला दिसतात त्याला म्हणतो आपण ॲनिसोट्रॉपी. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲनिसोट्रॉपी. ठीक आहे, मग हे झालं ॲनिसोट्रॉपी. ॲनिसोट्रॉपी लक्षात आलं. तर मग जे काही सॉलिड्स आहेत, दॅट सॉलिड शोज ॲनिसोट्रॉपिक कॅरेक्टर. ठीक आहे, मग आता आपण जर यांच्याकडे गेलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, आता मग ॲनिसोट्रॉपीचं एक्झाम्पल काय म्हणता येईल, कुठली फिजिकल प्रॉपर्टी की जी आपण वेगवेगळ्या अँगलने पाहिली तर आपल्याला वेगवेगळी ऑब्झर्व होईल. फॉर एक्झाम्पल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. तुम्ही फिजिक्स मध्ये स्टडी केलेला आहे प्रिझम फॉर्म्युला, त्याच्यावर आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो आहे तो डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर तुम्ही एखाद्या क्रिस्टलचा पाहिला तर तो वेगवेगळ्या अँगलने काय भेटेल, आपल्याला डिफरंट भेटेल. ओके, त्याला म्हणतो आपण ॲनिसोट्रॉपी. देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ॲनिसोट्रॉपिक इन नेचर. जर आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड घेतले आणि त्यांना जर आपण कट केलं, whenever they can cut, they will split into two different pieces, and that two different pieces having plain and smooth area. तर त्यांचा जो काही हे असेल, त्यांचा जो काही हे असेल हा कसा असेल, इक्वल असेल. ठीक आहे, चला देन नेक्स्ट. they having definite heat of fusion. त्यांची जी काही हीट ऑफ फ्युजन आहे, म्हणजे फॉर्मेशन साठी किंवा ब्रेकिंग साठी जी काही हीट लागेल किंवा त्यांच्या एका फिजिकल स्टेट पासून मीन्स सॉलिड किंवा लिक्विड पासून सॉलिड कडे कन्वर्ट होण्यासाठी जी काही हीट लागेल तर ही हीट काय असेल, डिफायनाइट असेल. दे कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स. ऑब्विसली त्यांच्या सर्व प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या काय प्रॉपर आहेत, डिफायनाइट, म्हणून आपण त्यांना ट्रू सॉलिड्स म्हणू शकतो. पॅरलली जर आपण दुसरीकडे गेलो, सेकंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड. आता अमॉर्फस सॉलिड काय, दे आर
their constituent particles present in a irregular order. Irregular means they are not in proper order, not proper line, that known as irregular order. For example, glass, plastic, rubber, that are the known as irregular arrangement. For example, glass, plastic, rubber, that are their constituent are present in a irregular order. Then some characteristic of amorphous solid. The first one, they having irregular shape. Obviously definitionच त्यांची तशी आहे, त्यामुळे आपण त्यांना irregular shape म्हणू शकतो. They having short range of temperature. They are not high. They having not the long range of temperature. ज्या कुठल्या स्टुडंट्सला डाऊट आहे मी त्यांचे डाऊट्स नंतर क्लिअर करेल. ठीक आहे, आधी आपण शेवटचे 15 मिनिटं आहेत ते डाऊट सेशन साठी ठेवू. आता तुमचे डाऊट जे आहेत ते फक्त तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. लास्ट 10 to 15 मिनिट्स मध्ये आपण जे काही डाऊट्स आहेत ते क्लिअर. ओके. दे हॅव्हिंग शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर. ऑब्विसली त्यांची जी रेंज आहे ही कशी असेल, शॉर्ट असेल, लॉंग रेंज प्रेझेंट नसतील. दे आर ग्रॅज्युअली सॉफ्टर ओव्हर दी रेंज ऑफ टेम्परेचर. जर तुम्ही थोडे टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं तर ते काय बनत जातील, सॉफ्ट बनत जातील. दे आर आयसोट्रोपिक इन नेचर. आयसोट्रोपिक इन नेचर. आता आयसोट्रोपी मी मागच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला अनआयसोट्रोपी एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. आता आयसोट्रोपी म्हणजे काय, तर त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या काही असतील, या फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा असतील, सेम वेगवेगळ्या अँगलने जर पाहिल्या तर त्या काय असतील, सेम असतील. कारण की त्यांच्यातली अरेंजमेंट कशी इरेग्युलर आहे, आणि इरेग्युलर जर अरेंजमेंट असेल तर ऑब्विसली इरेग्युलर अरेंजमेंट जर असेल तर ते कुठली प्रॉपर्टी दाखवतील आपल्याला, आयसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दाखवतील. ठीक आहे. लाईक आता इथल्या कॉन्स्टिट्युएंटची अरेंजमेंट जी हे कर्व्हचं स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. इथले जे काही कॉन्स्टिट्युएंट आहेत, या कॉन्स्टिट्युएंटची जर मी अरेंजमेंट पाहिली तर आपल्याला एक डिफायनाइट सापडेल. ठीक आहे. म्हणून याची कुठल्याही अँगलने किंवा कुठल्याही डायरेक्शनने प्रॉपर्टी पाहिली तर ती आपल्याला कशी भेटेल, सिमिलर भेटेल. पाहता इथं रेग्युलॅरिटी कशी नाहीये. पाहता ब्ल्यू सर्कल विल अटॅच विथ रेड, that attach with blue, that blue is attached with 3 different red. Okay, every blue circle attached with a 3 different red constituent, and every red constituent attached with 2 different blue circle. आणि म्हणून इथं जी अरेंजमेंट आहे ही अरेंजमेंट कशी आहे, इरेग्युलर आहे. म्हणजे रेड जो येतो तो फक्त 2 कॉन्स्टिट्युएंटला अटॅच करतोय, पण ब्ल्यू जो येतो किती कॉन्स्टिट्युएंट अटॅच करतोय, 3 कॉन्स्टिट्युएंट अटॅच करतोय. आलं लक्षात. म्हणून इथं जी प्रॉपर्टी ही कशी झाली, इरेग्युलर अरेंजमेंट, सेम ॲज इन अ कर्व क्लास. म्हणून इथं कुठल्याही अँगलने तुम्ही जर प्रॉपर्टी पाहिली तर ती प्रॉपर्टी कशी असते, सिमिलर असते. म्हणजे याचा जर तुम्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घ्यायचा म्हटला तर तो कुठल्या याच्यात तुम्हाला कसं सापडेल, सेम सापडेल. म्हणून त्यांना म्हणतो आपण आयसोट्रोपिक. मागचं जे होतं क्रिस्टलाइन, दॅट इज दी अनआयसोट्रोपिक. Then if we cut that amorphous solid, they split into irregular shapes. आपल्याला त्यापासून जे काही भेटतात हे शेप कसे असतात, इरेग्युलर असतात. ठीक आहे. दे डू नॉट हॅव डिफायनाइट हीट ऑफ फ्युजन. त्यांची हीट ऑफ फ्युजन जी आहे ती प्रॉपरली नाही, इट इज अ अप्रॉक्सिमेट. सेम ॲज देअर melting point and boiling point. Their melting point and boiling point are also the in range of temperature, that not the accurate नसतात. तर हे काय असतं, एक पर्टिक्युलर रेंज ऑफ टेम्परेचर मध्ये प्रेझेंट असतात. देन दे ऑल्सो कॉल्ड एज सुडो सॉलिड्स. आता सुडो सॉलिड्स मीन्स दे ओनली बिहेव एज अ सॉलिड बट दे आर नॉट ऍक्च्युअली सॉलिड्स. दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण की मोस्ट ऑफ टाइम बऱ्याच जणांना क्वेश्चन येतो, व्हाय ग्लास इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी व्हाय ग्लास इज दी अमॉर्फस सॉलिड. हा क्वेश्चन जो आहे तो मोस्ट ऑफ स्टुडंटला येत असतो. देन ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड. इट हॅव्हिंग टेंडन्सी टू फ्लो. आता बऱ्याच जणांना म्हणत असेल, सर मग ग्लास जर फ्लो होतो तर तो कॉन्स्टंट कसा राहतो.
it will flow very slowly. It will take few years to move from one position to another position. म्हणून जर तुम्ही जनरली विंडोचे ग्लास जर पाहिले, आफ्टर फ्यू डेज दे विल ब्रेक ॲट द टॉप पोझिशन. ते जनरली टॉपर पोझिशनलाच फक्त ब्रेक होता, ग्राउंडला नाही. कारण की तुम्ही जर त्याला इन्क्लाइन ठेवला ग्लासला, देन आफ्टर फ्यू इयर्स इट विल स्टार्ट टू फ्लो डाऊन. तो काय होतो, वरून खालच्या बाजूला मूव्ह होणं स्टार्ट करतो. आणि जर तुम्ही त्याचा थिकनेसही मेजर केला ग्लासचा, ज्यावेळेस विंडोला तुम्ही ग्लास लावला आणि तुम्ही जर त्याचं डायमेन्शन्स घेतले, त्याची थिकनेस घेतली, ठीक आहे, तर आफ्टर फ्यू इयर्स वी फाउंड दॅट ॲट द बॉटम इट विल मोर थिक दॅन दी बिगिनिंग. बिगिनर पेक्षा तो याला काय असेल, बॉटमला थिक होऊन जातो, ठीक आहे. आणि टॉपर साइड जी आहे ती काय होत जाते, थिन होत जाते. म्हणून आपण त्याला सुपर कूल्ड लिक्विड म्हणतो. आणि हेन्स ग्लास इज अ amorphous solid. म्हणून ग्लास जो आहे तो काय, एक amorphous solid आहे, ठीक आहे. then that are the basic characteristic of amorphous solids, ठीक आहे. okay, then next we will move toward type of crystalline solid or classification of crystalline solid. त्या crystalline solid चं classification, क्रिस्टलाइन सॉलिड कशा पद्धतीने आपलं क्लासिफाय करतो. then crystalline solid basically classified into 4 type. First covalent solid, second ionic solid, third molecular solid, and fourth metallic solid. Then first we have studied about the covalent solid. What are the covalent solid? Then covalent solid are the solid formed due to covalent network of atoms. म्हणजे ज्या वेळेस कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कोण असतील, हे ऍटम्स असतील. कोव्हॅलेंट मध्ये काय असेल, कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऍटम, आणि दोन वेगवेगळ्या ऍटम मध्ये जो काही कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होईल ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड जर तयार झाला, कोव्हॅलेंट बॉन्ड जर तयार झाला, तर त्यावेळेस जे काही क्रिस्टल तयार होईल, जे काही लॅटाईस तयार होईल, त्याला म्हणू आपण कोव्हॅलेंट सॉलिड. त्याला काय म्हणणार आपण, कोव्हॅलेंट सॉलिड. मग जर ऍटम जे आहेत क्रिस्टल, हे जर एका कॉन्स्टिट्युएंट कंटिन्युअस ऑर्डर मध्ये जर प्रेझेंट असतील, ठीक आहे, त्यापासून आपल्याला एक कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जर ऍटम जे आहेत हे एका डिफाइनिट ऑर्डर मध्ये प्रेझेंट आहेत, एका पर्टिक्युलर याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर आपण डायमंड घेतला, तर डायमंड मधला जो काही कार्बन आहे, इट विल अटॅच विथ 4 डिफरंट अनदर कार्बन ऍटम. that 4 different another carbon attached with again 4 different, every carbon will attach with 4 different carbon atom. आणि ह्या पद्धतीने काय तयार होईल, एक 3 डायमेन्शनल क्लस्टर तयार होईल, 3 डायमेन्शनल रिजिड स्ट्रक्चर तयार होईल, ठीक आहे. आणि याचं जे काही 3 डायमेन्शनल रिजिड स्ट्रक्चर असेल, अशा 3 डायमेन्शनल रिजिड स्ट्रक्चरला काय म्हणत असतो आपण, दे आर नोन ॲज क्रिस्टल, दे नोन ॲज कोव्हॅलेंट. यांना काय म्हणत असतो आपण, covalent solid. Basically they are rigid and strong bonded structure. Obviously rigid मी तुम्हाला सांगितलं, rigid म्हणजे काय, तर त्यांच्या दोन पार्टिकल्स मध्ये मिनिमम डिस्टन्स असेल, त्यापेक्षा ते क्लोजर येऊ शकणार नाही, त्यांना म्हणतो आपण रिजिड. दे आर स्ट्रॉंगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर. हे कसे आहेत, स्ट्रॉंगली बॉन्डेड आहे, ठीक आहे. आणि स्ट्रॉंगली बॉन्डेड असल्यामुळे दे आर व्हेरी हार्ड. इफ दे आर हार्ड, दे आर cannot be compressed, they are incompressible. And if they are incompressible, they are having strong bonded, that time they are obviously their melting point and boiling point are also higher. त्यांचे melting point boiling point काय असतील, higher असतील. okay, then next electrons are localized in a covalent bond. फर्स्ट थिंग, आता जर तुम्ही इलेक्ट्रॉन्स पाहिले कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये, तर ते आपल्याला फ्री स्टेट मध्ये अवेलेबल नसतात. कारण की जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढे इलेक्ट्रॉन काय करतो आपण, शेअरिंग करतो. आणि इलेक्ट्रॉन जर शेअरिंग झाले, तर आपल्याला ते याच्यासाठी अवेलेबल होणार नाही. ओके, इफ दे कॅन नॉट बी अवेलेबल, दॅट टाइम they cannot be carry heat and electricity. Hence covalent solid are basically poor or bad conductor of heat and electricity. ते काय असतील, poor and bad conductor of heat and electricity.
the electron are localized. ओके, तेच सांगितलं. ज्या पद्धतीने हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असेल, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी दे कॅन नॉट बी कॅरी. द एक्झाम्पल्स आर डायमंड, कर्थ, बोरॉन, नायट्राइड. ओके, दॅट आर दी कोव्हॅलेंट सॉलिड. डायमंड ही डायग्राम 11th ला आपण स्टडी केलेली आहे, नेटवर्क स्ट्रक्चर. सेम ॲज दी ग्राफाइट. आता ग्राफाइट हे कोव्हॅलेंट सॉलिडचं एक एक्सेप्शनल केस म्हणू शकतो. बेसिकली आपण म्हणताना सांगितलं दे आर हार्ड इन नेचर, दे हॅव्हिंग हाय मेल्टिंग पॉइंट, दे हॅव्हिंग स्ट्रॉंग, दे आर हार्ड इन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पण ह्या सर्व प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या ग्राफाइटच्या केसमध्ये काय होता, एक्सेप्शनल आहेत. बिकॉज ग्राफाइट हॅव्हिंग प्रेझेन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, every carbon having one free electron, and due to that graphite shows good conductor of heat and electricity. Graphite जो आहे तो काय, good conductor of heat and electricity होतो. But it having presence of covalent bond, it will be sp2 hybridized, and due to sp2 hybridized, it having presence of covalent bond, and due to covalent bond, it will included in a covalent solid. त्याच्यात covalent bonds present आहेत, पण त्याच्याकडे जो काही एक sp2 हायब्रिडायझेशन मुळे जो काही एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतो, हा अनपेड इलेक्ट्रॉन काय करेल, त्याचं कॅरेक्टर सॉफ्ट करेल. म्हणजे त्याचं जे नेचर आहे हे कसं करेल, स्मूथ आणि स्लिपरी करेल. आलं लक्षात? म्हणून ग्राफाइट्स आर सॉफ्ट इन नेचर. सेकंड थिंग, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ free electron on every carbon due to sp2 hybridization. But in case of diamond, carbon is a sp3 hybridized, hence it will utilize all 4 electrons for covalent bond. There is absence of free electron, hence carbon is a bad conductor of heat and electricity, as well as it is the hardest substance on earth. म्हणून तो अर्थवर, कारण की त्याने सर्व कोव्हॅलेंट बॉन्ड जे आहेत ते कसे केले आहेत, स्ट्रॉंग. येते लक्षात? Then such solids are known as covalent solid. Then second is the ionic solid. Obviously जसे covalent solid जे आहेत ते covalent bond पासून तयार झाले, तसेच ionic solid. मग आता ionic solid कोणाला म्हणायचं? Ionic solids, their constituent particles are basically ions. तिकडे constituent particle कोण होतं covalent solid मध्ये? That are the atoms. Here constituent particles are the cation and anion. Ions. Okay, then in a cation and anion, positive and negative charge, there is some electrostatic force of attraction is exerted. That electrostatic force of attraction, due to electrostatic force of attraction, they will form electrovalent bond. Such electrovalent bond is known as ionic bond. And ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, आता दोन अपोजिट चार्जेस आहेत त्यांच्यामध्ये काय होतोय, एक स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट होतोय. आणि जर स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट होतोय तर त्यावेळेस जो काही बॉन्ड तयार होईल हा आयोनिक बॉन्ड. आणि आयोनिक बॉन्ड ज्या सॉलिड्स मध्ये प्रेझेंट आहे अशा सॉलिड्सला म्हणत असतो आपण आयोनिक सॉलिड. आता दोन अपोजिट चार्जेस मध्ये बॉन्ड आहे, अट्रॅक्शन फोर्स आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, त्यामुळे हे जे सॉलिड्स असतात बेसिकली हार्ड असतात. दे आर ब्रिटल इन नेचर. And due to hard character, they having high melting point and boiling point. That the reason why ionic solid are they are having high melting point and boiling. Next one, they are non-conductor. Basically, when they are present in a solid state, that time their ions, constituent ions, are होल्ड बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ते दोघे एका स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे होल्ड झालेले, बरोबर आहे. पण जर आपण त्यांना एखाद्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिझॉल्व्ह केलं, इफ यू गेट डिझॉल्व्ह दॅट आयोनिक सॉलिड, दॅट टाइम देअर पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्युएंट आयन आर goes separated, they are go far away distance, and that time they can form the free charges, and that free charges carry the electricity. Hence basically ionic solid are bad conductor in their solid state, but if they can melt or dissolve or soluble,
molten or dissolved state. That time they are good conductor of heat and electricity. For example, NaCl. Best example is the sodium chloride. जर तुम्ही सॉल्ट घेतलं सोडियम क्लोराइड आणि त्यामधून जर इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करायचं म्हटलं, दॅट टाइम इट विल ऍक्ट ॲज अ बॅड कंडक्टर. बट इफ वी टेक सॉल्टी वॉटर, ब्राइन सोल्युशन, दॅट टाइम इट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट अँड इलेक्ट्रिसिटीचा काय असेल, गुड कंडक्टर असेल. आलं लक्षात? देन दॅट आर दी आयोनिक सॉलिड. देन नेक्स्ट, आयोनिक सॉलिडची जर आपण डायग्राम पाहिली तर तुम्हाला आयोनिक सॉलिड जे ते ह्या पद्धतीने ऑब्झर्व होते. कटायन अनायन यांच्यामध्ये काय असेल, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट असेल. जनरली हे जे असतील क्रिस्टल हे सर्व फेस सेंटर्ड असतात. फेस सेंटर्ड म्हणजे काय, जर मी कॉन्स्टिट्युएंट, आता सपोज मी एवढा एक क्यूब कन्सिडर केला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, या पद्धतीने मी हे जे पार्टिकल्स एवढा एक क्यूब जर घेतलं, ही फक्त एक फेज आहे. ठीक आहे, तर यांच्यामध्ये काय असेल, फेजवर पार्टिकल प्रेझेंट असतं. हा फेजवर प्रेझेंट आहे, हा फेजवर प्रेझेंट असेल. म्हणून जनरली आयोनिक सॉलिड आर, मोस्ट ऑफ आयोनिक सॉलिड आर फेस सेंटर्ड. ठीक आहे. देन नेक्स्ट थर्ड वन विल बी मॉलिक्युलर सॉलिड. आता मॉलिक्युलर सॉलिड कुणाला म्हणायचं, मॉलिक्युलर ज्यांच्यामध्ये मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहेत. कोव्हॅलेंट मध्ये कोण होतं, ऍटम होतं. आयोनिक मध्ये कोण होतं, आयन्स होतं. यांच्यामध्ये कोण असतील, when there are number of atom combined they will form molecule, and when that molecule are combined that known as molecules. म्हणजे याचा कॉन्स्टिट्युएंट कोण आहे, मॉलिक्युलर आहे, मॉलिक्युल आहे. आणि मॉलिक्युल ज्यावेळेस कॉन्स्टिट्युएंट असेल, याचे जे काही सॉलिड्स असतील याच्या सॉलिड्सला म्हणत असतो आपण मॉलिक्युलर सॉलिड. आता मॉलिक्युलर सॉलिड का तयार होता, तर मॉलिक्युलर सॉलिड तयार होण्यासाठी परत दोन वेगवेगळ्या मॉलिक्युलर मध्ये जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, दॅट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टंट. जर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट होत असेल दोन वेगळ्या ऍटम किंवा मॉलिक्युल्स मध्ये, तर त्यावेळेस आपल्याला मॉलिक्युलर सॉलिड तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल आईस. आईस इज वन ऑफ द मॉलिक्युलर सॉलिड म्हणता येईल आपल्याला, कारण की आईस मध्ये काय, वॉटर मॉलिक्युल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे दे विल कॉम्पॅक्टली अरेंज. ओके, त्याच पद्धतीने. मग आता त्यासाठी तीन महत्वाचे फॅक्टर्स आहेत. द फर्स्ट वन विल बी डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. आपण हे ऑलरेडी डिस्कस केलं. SCl, क्लोरीन हॅव्हिंग पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, हायड्रोजन हॅव्हिंग पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. व्हेनेवर देयर आर नंबर ऑफ SCl particles, SCl molecules are present, that time positive hydrogen attract another's negative chlorine. Okay, that negative chlorine attract another molecule, partial hydrogen atom, and such interaction will known as dipole dipole interaction. ज्यावेळेस डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन एक्झर्ट होईल त्यावेळेस आपल्याला मॉलिक्यूल जे ते तयार होते. द सेकंड वन विल बी डिस्पर्सिव्ह फोर्स. डिस्पर्सिव्ह फोर्स म्हणजे काही नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मिथेन, H2, याच्या मॉलिक्युल्स मध्ये सुद्धा काही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतो. दॅट नोन ॲज लंडन फोर्स, दॅट नोन ॲज डिस्पर्सिव्ह फोर्स. आपण हे ऑलरेडी लास्ट इयरला स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये डिस्कस केलेले आहेत की हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कशा पद्धतीने हेल्ड करतात, इंटरॅक्टिव्ह फोर्स का तयार होता, आणि त्यांचे रिझन सुद्धा आपण तिथं डिस्कस केले. द लंडन फोर्स, ज्यावेळेस लंडन फोर्स एक्झर्ट होईल, लंडन फोर्स हा बेसिकली ऍटम मध्ये एक्झर्ट होतो. ऍटम मधला जो काही इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन हा रिव्होल्युटरी पार्टिकल, आणि रिव्होल्युटरी पार्टिकल ऍज वेल एज इलेक्ट्रॉन हॅव्हिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, निगेटिव्ह चार्ज कॅरी करतो. आणि न्यूक्लियस जो आहे तो कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हा एका न्यूक्लियस भोवती फिरत असतो त्यावेळेस तो काय करत असतो, ते निगेटिव्ह पार्टिकल चार्जेस जो आहे तो काय करत असतो, स्वतःभोवती घेऊन फिरत असतो. म्हणून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ही ऍटम मध्ये काय होत असते, व्हॅरी होत असते, बदलत असते. आणि याचा जो काही, त्यामुळे जो काही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतो त्याला म्हणतो आपण डिस्पर्सिव्ह फोर्स, त्यालाच म्हणतो आपण लंडन फोर्स. ठीक आहे, मग ह्या पद्धतीने लंडन फोर्स ज्यावेळेस एक्झर्ट होईल, ज्यावेळेस लंडन फोर्स एक्झर्ट होईल त्यावेळेस आपल्याला ज्यावेळेस लंडन फोर्स एक्झर्ट होईल त्यावेळेस आपल्याला मॉलिक्युलर सॉलिड्स जे ते काय होऊ शकतात, तयार होऊ शकतात. द नेक्स्ट वन विल बी इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड.
आता इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आता इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग काय असे काय असेल इंटरमॉलिक्युलर ज्यावेळेस हायड्रोजन आणि